बोलिए रामचंद्र भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, जगदम्बे मात की, गजानन गणपति महाराज की, बोल हनुमान जी महाराज की। प्रेम से बोलो नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। एवी गोंडलिया परिवारना आंगणे तमाम संतोना जे हमणा भाई बात करी एम समाधिष्ट संतोना एना स्मरणार्थे आ एक रामपारायणનું आयोजन एमा आजे भगवान शिवना विवाह माँ भगवती साथे ए उत्सव अहीं उजवायो होय अने गोंडलिया परिवारे आवुं सरस मजानुं आयोजन कर्युं होय बाप अने ए निमित्ते आवी एक सुरीली संतवाणीनुं आयोजन साधुना आंगणे साधु ज्यारे पधार्या होय संतवाणी करवा त्यारे एक चारणना दीकरा होवाना नाते कार्यक्रमनी शुरुआत 5 मिनिट मां भगवतीनी स्तुति माने याद करूं बाप आज माना विवाह थया छे भगवान शिवारे अने पछी एवा कलाकारो ने रजू करीश। मारी चिंता विघ्न विनाशनी ए मातु कमला सनी ए सकार विशते अंशवाहिनी ए माँ दुर्गे दे हूँ सुमा तो दुकारणी कुल देवी ए मारी करणी ए करणी करने सहाय ए मारी जाहे आ जग मा जोगणी ए मारी परगट आपोया लोकाभिरामरण रंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंश नाथम ए तारवाण रूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमता वरिष्ठम ए वातात्वजनम वानर युथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। तो यरज सुनियम तनी ए मारी भगवती रे जोई भेर पण मारी दैत दैत आ विदारण देवियों ए हवे मानी तू करने में तो जगदम्बा तू जोगनी ये मारी जपिए तिहारो जाप
પણ મારી અખંડ અખંડ હે તારા દીવા બળે એ મારી પર ગટિયા પોયા આજ આનંદ યાદ ઉઠર અને યાદ ને નો માને પણ ગોંડલિયા ગોંડલિયા આ પરિવારને આંગણે कांचन हो में દુનિયાની માલિપા 18 વરણ અને 18 જ્ઞાતિમાં કોઈ જ્ઞાતિ એવી નહીં જેને કુળદેવી ન હોય. માને હાથા હૃદયથી યાદ કરો, એક ઘીનો દીવો કરીને ભગવતીને યાદ કરો તો વાર કરવા આવે. કઈ રીતે આવે? દેતાઈ દળ દળ દેતાઈ દળ દળ વોત યાર હર કરડ ના જંગન ગડી કમટ કરડ કમ હરડ કમ પતિ સિંધે ગડી પર કન હરડ કે ને જા હડ નારદ હર હડે સોનલ સમાડા વ્યોમ બાડા કપદ ખાંડા કળ ભલે ઉઠી અમર મે તું રમર મે કસ कमर में था रनी देता कमर में खड़ा करण में रणनगर में डारनी मरी आकाश पाताल धुंधारी अंबर नाग सुरा नर पायन में मरी आकाश पाताल आकाश पाताल आकाश पाताल ये आकाश पाताल धुंधारी अंबर नाग सुरा नर पायन में दिगपाल दिगंबर आठ डूंगर साती सायर तेण समय नवनागयने नरको हटनारी हाथ पसारी तेम हरी रवराय रवेती जग प्रवेती वकल वेती ईश्वरी मां वकल वेती ईश्वरी એવી ભગવતી એવી જગદંબાને યાદ કરી બાપ. નાજ મેં પહેલા કીધું એમ ભગવાન શિવનો વિવાહ થયો ત્યારે બે કડી મહાદેવ માટે, ભોળિયાનાથ માટે અમારો બ્રહ્માનંદ સ્વામી લખે ऐसे संग संग विशाल जटा झूठ चंद्र भाल गंग की तरंग माल विमल नीर गाजे संग संग विशाल जटा झूठ चंद्र भाल गंग की तरंग माल ये विमल नीर गाजे ये लोचन तई लाल लाल चंदन सी गोरी बाल कुमकुम सिंदूर गुलाल भ्रकुटी वर्षा दे तिजकाक तिजकाक तिजकाक
હે દિજગગ દિલાંગ બાજત મોકટ મૃકોટ વિષ્ણુ કમર બાંધે ये बम 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 डमरू बाज बम 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 ये बम 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 डमरू बाज नाथ वेद सरसराज शंकर महाराज आज तांडव नाते भोलो महाराज आज तांडव नाते महादेव यो जियो जियो बापा जियो ये गम मम गुगरु गमाम ठम ठम झांझर ठमाम गम मम 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 ये गम मम मम गुगमाम गहनि संगराजे ये बम 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 डमरू बाज नाथ वेद सरसराज शंकर महाराज आज आंडव नाते भोलो महाराज आज तांडव नाते शिवजी महाराज એવો ભગવાન શિવ મહાદેવ ભોળિયાનાથના જ્યારે વિવાહ થયા હોય આવો સરસ મજાનો ગોંડલિયા પરિવારને આંગણે અનેક જન્મોના પુણ્ય હોય ને આ રામાયણ અને ભાગવતના મંડપ હોય સમજી લેવું તમારે પોતાના પર્યાવનો પોતાના પિતરોની કાંઈક દયા હોય ન્યા આવા મંડપ હોય સાહેબ અને મહાત્મા તુલસીદાસે તો સાહેબ રામાયણ લખ્યા પહેલા રામાયણમાં પહેલી જ ચોપાઈ મહાત્મા તુલસીદાસે લખી છે એ જી પ્રથમ ભક્તિ સંતન કરી હે સંગા અને દૂસરી રતી મમ કથાઈ પ્રસંગા પેલા સંતનું સાનિધ્ય અને પછી મારી કથા આવું કહેનાર મહાત્મા તુલસીદાસ સાહેબ મહાભારતીના ગળામાં રામાયણ રૂપી હાર રોપી અને મહાત્મા તુલસીદાસે જે કામ કર્યું છે એવી રામપારાયણ જ્યારે ગોંડલિયા પરિવારના આંગણે આવું સરસ મજાનું આયોજન હોય ત્યારે તમારા સાધુ સમાજનું ગૌરવ અને આખા ગુજરાતનું ગૌરવ કહું તો ત્યારે સારા સારા સ્ટેજ ઉપર સાહેબ જેને સાંભળવા જીવનનો લાવો છે માણસો એના કાર્યક્રમ લગભગ હું તો 20-22 વર્ષથી એની સાથે કાર્યક્રમ કરું છું એવા કાળુ બાપુ અને વિપુલ બાપુ અહીંયા બિરાજમાન છે એવી હા અને કાળુ બાપુના ઘરેથી અમારા બેન ગીતાબેન હા બહુ જૂના આર્ટિસ્ટ બધાય હા અમે તો જે આમાં પાપા પગલ્યું છે આ તો બધાય બહુ જૂના હા સારા સારા જૂના આર્ટિસ્ટો સાથે જેને પોતાનો સૂર આપ્યો છે એટલે એવા જ કલાકારો મળ્યા છે શાંતિથી સાંભળવાવાળા કલાકારો મળ્યા એટલે મારો કહેવાનો ભાવાર્થી અને આનંદ કરાવીશ હો મને અહીંયા એમ કીધું કાળુ બાપુ એ બધા માતાઓ બહેનો બધા હોય એટલે આનંદ હા બધાને મજા આવે એટલે હા એક જ નાની એવી વાત કરી દઉં દીકરીના હાથમાં જ કાચની બરણી પડી જાય ને ફૂટી જાય માં એમ કે બટાતા નામ ઉપરથી ગઈ ભલ ફૂટી ગઈ એની બરણી દીકરાને વહુના હાથમાં જ પડે પછી જોવો ઝપાટો એ અમારું બધું તોડવા આવીશો ને કાંઈ રહેવા નહીં દે ને આવી તેજુની તોડે લે બોલો હા તઈ અમથા બે ગાવ હાલીને ગયા તો માગું લે તઈ તેમ કહેતા તમારા ઘરમાં કોઈ બોલે નહીં અમારું ઘર શાંતિવાળું મારો છોકરો જમીન મકાનનું કરે તારો આખા ગામનું કરે અને લગ્નની વાત આવે એટલે હારા હારા હમાનમાં થઈ જાય હા લગ્ન તો લગ્ન છે ને હા લગ્ન થતા હોય ને એટલે જોવા જેવું હોય બધું લગ્ન વસ્તુ એવી છે સાહેબ હા લગ્નમાં ઘણું સમજાવે છે પણ આપણે સમજતા નથી
હા, વરરાજો તોરીને આવે એટલે એની હાહુ હોય આમ બે ચાર ઢોકળા બનાવ્યા હોય આમ ઉતારીને આમ ઘા કરે. એ શું કે આની પાસે જવું છે તો સૂટ છે એમ, બીજું આમ ઉડાડે. ન્યાય ને પૂછે આ બાજુ જવું, આવું ચારે બાજુ ઉડાડે, પણ આને મરવું છે પછી ક્યાં વાત રહી. ખરેખર એક ડોક્ટરના લગ્ન થયા હો, આજ મને યાદ આવી ગયું. એક ડોક્ટરના લગ્ન થયા, મોટી ઉંમરે લગ્ન થયા. લગ્ન થયા ને આમ બે હારે ઓલા ગોરદાદાએ કીધું કન્યા પધરાવો સાવધાન, હસ્તમેળાપનો ટાઈમ થયો. હસ્તમેળાપનો ટાઈમ થયો તો ઓલા ડોક્ટરના હાથમાં કન્યાનો હાથ આપ્યો. તા તો હાથમાં આવ્યો ને તા આમ દબાવીને કે આમ 3 ડિગ્રી તાવ છે. કે તને તાવ માપવા નથી બેહાર્યો, તને ભણવા બેહાર્યો. દીકરીનો બાપ કે તાવ હતો નહીં, પણ તારિયા નક્કી કર્યું તેદુનો હાડમાં રહે. હા, એનું કારણ છે વાવ એટલી ઉંમરે લગ્ન થયા હોય. પછી પરણી ગયા પછી જ્યારે જાન ડોક્ટરના ઘરે ગઈ, ડોક્ટરે વિચાર કર્યું મોટા ઉંમરે લગ્ન થયા ક્યાંક ભટકાઈ નથી ગયું ને એમ, જોવું જ પડે. એટલે એને એમ થાય જોઈ આવું. એમ પેલા તો લાજ કાઢવાનો રિવાજ. રામ જ્યાં ડોક્ટર અંદર જાય બાએ લાજ કાઢી હોય ફટ પાછો વળે. એ 3 વાર પાછો વળ્યો, 4થી વાર ગયો ને ત્યાં લાજ ઊંચી કરેલી, પણ હામું જોયું ડોક્ટર ઘૂમરી ખાઈને પીડ્યો. કદરૂપાની પરાકાષ્ઠા હો બાઈ. આહા, કોલર મરસા જેવું નાક, રાખના ઢગલામાં પાણીનો આમ સટકોરો મારો જે ખાડા પડે એવા ખાડા. હા, અને ડોક્ટર હામો આંબલિયા જેવી આંખ્યો ને જાવડ ફાવડ દાંત કાઢ્યા ને તત પીડ્યો ડોક્ટર ભૂં દઈને. તત બાઈને વિચાર આવ્યો કે ભાગ્યને વાય નો આવતી હોય, ક્યાંક હું નો છેતરાની હોઉં. હા, તે બાઈ પાસે જઈને પોતાનું સેન્ડલ કાઢીને હુંઘાડ્યું ડોક્ટરને કે આમ શું કરો છો? ઊભા આમ આંખ્યું તો ખોલો, કયો ખરા ગામમાં મારે કોની લાજ કાઢવી ને કોની નો કાઢવી. ડોક્ટર કે આખા ગામની લાજ મૂકી દેજે, પણ એક મારી કાઢજે જો જીવવા દેવો હોય. ખરેખર લગન લગન એટલે વાત જવા દે હો રવિભાઈ. લગ્નની મજા જ એવી છે, હરણાઈ વાગે ને વરરાજાને એમ કે તાર બૂટ નહીં કઢાય, તાર કાંઈ બોલવાનું નહીં. રહોડામાં બૂટ નો કાઢે બોલો. એટલે સાહેબ અને એમાં આજ ભોળિયો નાથ પરણ્યો હોય, હા, એની જાન બોલો. હા, અને રાજકોટ તો રાજકોટ છે, મારું મૂળ ગામ ઢસા છે, ભાવનગર જિલ્લાનું. હું રાજકોટ હમણાં રહેવા આવ્યો, 7-8 વર્ષ થાય. રાજકોટમાં મકાનના ભાવ 1.5 કરોડ છે, પણ કોઈ ઘરે જ રહેતું નહીં, બધા રોડ ઉપર રખડે. વાત જવા દો, આમ સડા પહેરીને નીકળે, બાયું કાઢે સવારમાં વહેલા. હો, આ ફાંદા વધી ગયા, હાલો કાંઈક હાલો, ભૂંડા લાગો. તા સડા પહેરીને ઊભા રોડે સડે. હો, 2 કિલોમીટર હાલીને જોકરના ગાંઠિયા ખાતો હોય ઊભો ઊભો. વાત જવા દો. અને બાયું એ પાણીપુરી વાળાને ઘરના મકાન કરી દીધા બોલો, એટલી જ બાયું પાણીપુરી ખાય. હા, પાણીપુરી ખાય એનો વાંધો નહીં, ભલે ખાય, આપણે એની હાટું જેલમાં હોય રળવા હાટું. કોઈ દુનિયાનો માણા એમ કહેતો હોય કે અમે બાયુ માણાને ઓળખી જાય, હાવ ખોટી વાત. એનો તમને એક દાખલો આપું, આ ગઢવી તરીકે. હો, હા, તમારા છૂટ છે, તપાસ કરી લેવાની. આ બેનું છે, એક સાડી લે, એ સાડી 5000ની હોય, 10000ની હોય. હા, મેં પહેલા કીધું એમ આપણે એની હાટું જેલમાં છે રળવા હાટું. એ સાડી લે, પછી 2 વર્ષ પહેરે, 2 વર્ષ પહેરે ને પછી એમ થઈ જાય હાડીમાં કાંઈ નથી, તેનું ગોદડું બનાવીને આપણને ઓઢાડી દે બોલો. અને આપણે ઓઢીને બેઠા આવજે કાગડા કઢી પીવા. ખરેખર. અને બોલો, આ રાજકોટમાં મેં નજરે જોયેલો, તમને દાખલા કરું. આ ઘરનું આંગણું છે, અહીં કાંઈ કલાકારનું તો છે નહીં, વિપુલ બાપુ ને કાળુ મહારાજ એના સંબંધી. અમે ત્યાં આવીને પ્રોગ્રામ નક્કી કરવો હોય તે આઈસ્ક્રીમ ખાઈ ગયા બોલો. આ પેલો અમારી જિંદગીમાં બન્યું. પ્રોગ્રામ નક્કી કરવા ગયા, અમને આઈસ્ક્રીમ તો ખબર હોય, પણ કાળુ બાપુ ને તો આઈસ્ક્રીમ ના ઓલા ફ્રીજમાં લઈ ગયા. મને કે તમે હાલો, મને માર નથી આવું. હા, અંદર તો હિમાલય જેવું હોય ને. મેં કીધું મને સ્ટેન્ડ બેહાર્યું છે, ક્યાંક અંદર જામી જાય, બહાર કોણ કાઢશે. ખરેખર. અને આ રાતે આમ જો શિયાળામાં આઈસ્ક્રીમ, રાજકોટમાં કોઈ વસ્તુ એવી નથી કે ઋતુ વિના ન ખવાય, બધું ખાય બોલો માણસ. હા, મોજીલું છે ને રાજકોટ. એ પાણીપુરીની હું વાત કરતો, મેં નજરે જોયું એટલે કહી દઉં. પાણીપુરીની લારીએ
ભણેલી બાયું જાય તો વાંધો નહીં, પણ ગામડામાં જે અહીંયા કંઈક લેવા આવ્યા ને પછી કોઈ દી ભણેલા ન હોય ને એ પાણીપુરી ખાવા જાય ને, ભયો પાણીપુરી વેસે હિન્દી સમજે, અને આ બાયું કોઈ દી નિશાળે ગયું ન હોય જે હિન્દીમાં પાણીપુરી માગે ને, હા ઓલા ભૈયા શું કે ખબર છે, પૂરી પકતી લેના લે હોય કે કોથમરી ને કટિકા નહીં નાખના તા ભયો સકળ વકળ ડોળા કરીને હામું મળે દો, પાણી થોડા દાળના રગેડા ઉતો ભયો કે ઘર ભેગ્યું થાવ ને હું કોઠારિયાનો સૌ આમાં આવી ગયો, આમાં ખરેખર મોજીલું છો, અને ખરેખર આવું કામ કર્યું છે સાહેબ. નરસિંહ મહેતા દામો કુંડમાં સ્નાન કરીને આવતા હતા સાહેબ, અને સામે ભુવાન ટોળું મળ્યું. હા, નરસિંહ મહેતાને કે આઘાવ્યા જાવ ભગત, આમાં કારણ છે તમને વળગી જાય. નરસિંહ મહેતા કે કાનુડો વળી જાય પછી કોઈ વળગે એવું નથી, કે ના ના આઘાવ્યા જાવ ભગત, હવે હાથું ધૂણતા હોય તો આપણે પગે લાગી, હાથાને તો આપણે કઈ કહેતા ખોટા જે રૂંબાડા લે ને એની વાત. અમારા ગામમાં રઘો બહુ ધૂણે, રઘો મળ્યો ને ધૂણવા તો આખું ગામ પગે લઈ ગયું. માતાજી વરસાદ કેદી આવશે બધાએ પૂછ્યું, તો રઘો ધૂણતો કે પોહ મહિનામાં. બોલે આ કે પોહ મહિનામાં વરસાદ ન હોય તાર હું ગામને મારી નાખું, તો ધૂણતો કે મને સોમાન મહિના યાદ નથી. તઈ તો હું કેમ ગોઠણિયા ફેર થઈ ગયો. હા, એક જણો આખી રાત ધૂણ્યો, પછી આખી રાત માતાજીને માંડવું હોય ધૂણ્યો, પછી હવારમાં કામ તો ન કરે, એ હવારમાં જઈને વાડીએ જઈને પૈયામાં ભૂઈ ગયો. આ ખોટું ધૂણતા હોય ને મગજના બહુ તેજ હોય. હા, એ પૈયામાં હૂતો હતો ને બપોરે જાગ્યો, ભૂખ્યો થયો ને, આખી રાત હાંકડું પસાડ્યું હોય, એમાં ભાતનું મોડું થયું, તે ઊભો હાથમાં ખરેપિયો લઈને શેઠે ઉભો રહ્યો. બોલો, ખરેપિયો એટલે લાકડી લઈને શેઠે ઉભો રહ્યો, આજે આવે એટલે પાડી દઉં એમ. ઓલી બાઈ ને એને બિચારીને ભાતનું મોડું થયું, એનું ઓળખતી તો હોય, કેટલા હારા માણસ દીકરા બાઈ ઓળખે. આમ જ્યાં ભાત લઈને બાય કાખમાં છોકરાને માથે ભાત ને બાય હાલી આવે, પાહે બાય આવીને ત્યાં ખરેપિયો ઉગામ્યો, બાય કે નક્કી મારશે ભાઈ ગયો આજ મારે વગર નહીં મૂકે. એ ખરેપિયો ઉગામ્યો ને ત્યાં બાઈએ કીધું ગામમાં પોલીસ આવી છે. પોલીસ આવી છે એમ કીધું તો લાકડી સોટી ગઈ. હે પોલીસ આવી કે ગામમાં પીએસઆઈ આવ્યો છે ને પૂછતા રાતે ગામમાં ધૂણતું કોણ, અને આખું ગામ તારું નામ દે. તાર હાથમાં લાકડી પડી ગઈ, હું ક્યાં ધૂણતો હોમલો મને ખાલી ઓહટો આવ્યો. આ ઓહટા માણાને મારી નાખે. એમાં આદમી ધૂણે વાંધો નહીં, પણ દશામાની હાંડડી મૂકીને રાજકોટમાં જે બાયું ધૂણી છે, હવે બાયું ધૂણે એમાં હલવાય કોણ, એને ઘરવાળો નો પાસે જવાય નો પગે લગાય. બે વાતે થાય ને, આપણા ઘરના ધૂણતા એમાં એમ તો ન જ કહેવાય. હા, ખરેખર અમારા ગામમાં કાંતું બહુ ધૂણે છે, આજ કહી દઉં તમને. એ કાંતું મળે ને ધૂણવા એટલે આખા ગામે પૈયા લાગ્યો, પછી કોકે કીધું માતાજીને પાણી પાઈ ગયો, તો ધૂણતી કે હજી એક બાકી છે એને પૈયા લગાડો. આખા ગામે કીધું, બધાએ પૈયા લાગી દીધું, બાકી કોણ છે? તો કોક કીધું ઘરવાળો બાકી છે, લગાડો પૈયે. એને ઘરવાળાને કે પૈયા લાગી. અરે કે મારે આખું ગામ ઊભું હોય ને પૈયા લગાય. ઓલો કે સાના મના મહેમાન આવ્યા ને નથી પૈયા લાગતા, આપણે બધા 2 રકાબી શા કરી દેજો, કઈ બોલ્યા વિના. હા, એટલે આજ કે તને જાહેરમાં પૈયા લાગવા વાંધો શું એમ. એ પાંચ પૈયા લાગવા ગયો, એટલે કાંતો રોજ મારતો છે કે માન ઘાયા સડ્યો હો. પાંચ જઈને આમ આપા વળે પૈયા લાગવા ગયો ને હોય જાય એક ધબ્બો માર્યો ને તો 4 પૈયા થઈ ગયો. અને પાછી ધબ્બો મારીને કે માગી લે બટા જે જોઈ લે. હવે આપણું ઘરનું માણસ આખું ગામ ઉભું ને બટા કે એટલે ઓલા ને બિચારા આમ દાજ ચડ્યો હોય, રેવાય નહીં બિચારા. અને ખીજાણો હો, પાસે જઈને કે માગું ઈ માં આપીશ તો હા, એ કે આજને આ છૂટા છેડા દે. ખરેખર આ વસ્તુ છે. એટલે સાહેબ આજ આનંદનો પ્રસંગ છે. ત્યારે 2 કડી મારો મેઘાણી લખે, મન મોર બની થન ગાટ કરે, મન મોર બની થન ગાટ કરે, ગન ગોર ગટા તો હે મારું મારું મન મોર બની થનગાટ કરે, મન મોર બની થનગાટ, આજ મન મોર બની થનગાટ, એ મારું મન મોર
બની થનગાટ કરે મન મોર બની થનગાટ કરે महलार महलिए लाड गहल तीर जले न जले नलिया इंद काज यकाज करे धरियु पर यंबर याद ये बुभरिया अजमाल न थो सर कुंवर या लड़ सोई तनी रत संभरिया सोई तनी रत संभरिया मन सोई संभरिया ए मारू मन मोर बनी थनगाट करे मन मोर बनी थनगाट करे ए गिरिवर जा मोरला ए यमे कण पेट भरा पण हमारी ऋतु ऋतु आवे नो बोलिए ए पाजा पाट मरा हे आकाश पाताल तू धारे अंबर नाग सुर नर पाय नमे दिगपाल दिगंबर दिगपाल दिगंबर याट हे डूंगर साथ ही सायर तेन समय नव नागी अंदर नर चोट नारियो हाथ पसारी ते महदी रवराय रवेती जग प्रवेती वकल वेती ईश्वरी मां वकल वेती ईश्वरी ये मोर बनी थन गाट करे मन मोर बनी थन गाट करे मन मोर बनी थन गाट करे मन जो આવી મોજ આવે ને આને મોજ કહેવાય નકર અમદાવાદમાં હું ગાતો મોજ માર્યું વાય બે જણા પી ગયેલા બોલો મન કે અમે મોજમાં છીએ તમારી કરો ને આનું હું કરો કયો બે જણા રોડમાં પીને નીકળ્યા ને એક જણો કે શિવનગરમાં હું રહું ઓલો કે શિવનગરમાં હું રહું ઓલો કે મારા ફળિયામાં લીમડો છે ઓલો કે મારા ફળિયામાં લીમડો ઓલો કે મારા ઘરમાં જય માતાજી લખ્યું ઓલો કે મારા ઘરમાંથી જય માતાજી લખ્યું બાજુમાં ઊભો તો ને એને કીધું કે એક હરખા સરનામા દે અને ભાગ્યા એકબીજાનું ઓળખે કા નહીં તઈ ત્યાં ઊભો તો ને માણાએ કીધું હગા બાપ દીકરો છે પણ બબે કોથળિયું નાખી ગયા ને ભૂલી ગયા હા પણ નાનકે કીધું નાનક નશા નામ કા ઓર નશા ક્યાં કામ કા સાહેબ હા જેને નામનો નશો હોય વિચાર કરો સાહેબ ગોંડલની માલિપા એટલા વર્ષો પહેલા લોહ લંગરી બાપુ થઈ ગયા આજ પણ એની સમાધિ પાસેથી નીકળો અને તમારા હૃદયની માલિપા વાઇબ્રેશન આવે સાહેબ કે કેવા સાધુડા હશે વિચાર કરો સાહેબ ને માથું હેઠું નમી જાય કરોડપતિનો દીકરો હોય ને તો નમવું પડે સાહેબ હા નકર એની પાસે કઈ અબજો રૂપિયા નહોતા પણ એની પાસે એક રામ નામનો આધાર હતો સાહેબ એવા રામના નામ ઉપર આપણે બેઠા છીએ ત્યારે કાળુ બાપુ અને ગીતાબેન બેયને વિનંતી કરું બે હારે હા અને મોજ આવે એવા ગીતો આપણને સંભળાવે અને હું તો સૌ જ વૈસે હો હા આપણે આનંદ જ કરો મને ખબર છે અટાણે માણસો અત્યારે એટલા બધા મૂંઝાણા છે ને વાત જવા દો પેટ્રોલના 100 રૂપિયા છે શું કરવું ગયો હા એક જણાએ જાંબુડા લીધા ને 100 ગ્રામ જાંબુડા લીધા એક જાંબુડું ખાધું જ કાંઈ ન થયું બીજું ખાધું જ કાંઈ ન થયું ત્રીજું ખાધું ને તો કરડક દઈને અવાજ આવ્યો એને એમ થયું જાંબુડું નથી કાંઈક બીજું ઘરી ગયું આમ મોઢામાં બહાર કાઢ્યું ને તો ભમરો હતો ભમરાને આમ જોઈને કે સે કર કે સા કર બાકી જોખમાં આવ્યો એટલે ખાધા વિના છૂટ્યો નહીં આમ હા એટલે હું તમતાર તમારી હારે જ સૌ બરોબર મને સાધુ વિશે બાપ
અંદરથી મને માનશે. હા, મારી જિંદગીમાં હું માનતો સાધુને અમુક 14 ગઢવી અમે માતાજીને વધારે માનીએ. હા, અમે રહી ભોળાનાથ હારે પણ માતાજીને વધારે માનીએ, એટલે જ ભોળાનાથે અમને અહીં મોકલ્યા. હા, ભોળાનાથે અહીંયા મોકલ્યા. હું કામ? દક્ષના યજ્ઞના કુંડમાં માતાજી હોમાણી તો એ 2 ગણ હારી હતા ને એમાં એક ચારણ હતો સાહેબ. હો, અને ભોળાનાથ ખીજાણા ત્રાંડવ કર્યું, કીધું કે તમે હારી હતા તોય સતીને પડવા દીધા અંદર, અને ચારણોને કીધું કે જાઓ પૃથ્વી લોકની માલિકા મૃત્યુ લોકમાં તમારે રહેવું પડશે. ચારણો રોવા માંડ્યા. માતાજી આવ્યા, કાં હું કામ રોવો? કે અમને શ્રાપ આપ્યો. અને ચારણોએ માતાજીને બોલાવી કે હે માં, અમે તારી વિના નો રહી ગઈ. ચારણો જન્મથી પક્ષપાતી બન્યા, શરણું શક્તિ તણું એક લીધું, તે લડાવી લાડ પ્રથમ ક્ષત કાવ્યના દૂધ પાયા. હે માં, અમે તારી આરે રહ્યા છીએ, અમે તને મૂકીને ન જાય. અને તેથી માં ભવાનીએ વરદાન આપ્યું હતું કે ચારણો તમે જાઓ મૃત્યુ લોકમાં, નેહડે નેહડે જો તમારે ઘરે પ્રગટ થઈને ન આવું તો હું ભવાની નો કહેવાવ સાહેબ. એટલે 9 લાખ લોબડિયાળીઓ ચારણોના આંગણામાં રમે છે સાહેબ. એટલે સાહેબ એવો આનંદનો પ્રસંગ છે. હું તો તમને વચ્ચે વચ્ચે બધું મારો જાજો વિષય બધાને આનંદ કરાવવાનો. હા, દાંત કાઢજો. નકર એક ઠેકાણ મારો પ્રોગ્રામ હતો ને કોઈ દાંત ન કાઢે, તાળી ન પાડે. મેં આયોજકને બોલાવીને કીધું, મેં આમ કેમ? મન કે તમે બોલવા માંડો એ નહીં કાઢે. પણ મેં એનું કારણ હું, મન કે આ મૂંગાની બેરાની હાઈસ્કૂલ છે બોલો, એટલે ક્યાંક અમે ખાઈએ સડી જાય. આજ તો પણ આપણું આ રાજકોટ છે ને એમાં મોજ આવે. રાજકોટમાં તો અમથેમ આટા અમારો તોય દાંત આવે બોલો. હા, રાજકોટમાં કાંઈ કામ ન કરે ને એવાની જિંદગી વહી જાય બોલો. બેઠો હોય કોઈક મોઢું ધોઈ જાય, કોઈક આવીને વાળ કાપી જાય, કોઈક આવીને નવરાવી દઈએ, બોલબલવાળા ખવડાવી દઈએ, કોઈક લુગડા પહેરાવી જાય. મા બાપની જરૂર રાજકોટમાં નથી બોલો, બીજા હાંસવી લે. હા, એટલે આવું સિટી છે અહીં મોજનું. ત્યારે કાળુ બાપુને અને ગીતાબેનને વિનંતી કરું, જોરદાર તાળથી વધાવો. આવે કાળુ બાપુ અને ગીતા. હા બાપુ, નકર રાજકોટમાં તો એક ખટારો ભરે એટલી લેડીઝો ગાય બોલો. હા, કાંઈ કામ નથી કરવું, આ કરવું બોલો. હા, ધોળા માંડવા બધા કાર્ડ લઈને બધા નીકળી જાય, ગાયું હાટું ને બાયું હાટું. હા, એ કાર્ડ લઈને જાય ને બધા ગુજરી ગયા હોય ને કે ભાઈ મારા ભજન રાખો, અને ભજન રાખો ને તમ તાર કાંઈ દેવાનું નહીં, માથે આવે લઈ લાવું. અને આ બાયું ત્યાં વાટે જ હોય ક્યારે ફોન આવે. હા, મેં એને બેસ્યા કીધું, મેં 2-3 ઘરના કામ બંધાવી લ્યો. કારણ કે કલાકાર બનાતું નથી. આ સમાજ આખો આ મગજમાં રાખે. હા, કલાકાર બનાતું નથી, કલાકાર જન્મે છે. માના કોઠામાંથી આવે છે કલાકાર સાહેબ. અને જે અને સાધુ ચારણ આ ગાતા હોય ને તો એના નાભીના સૂર હોય. સંતવાણી આખી દુનિયા કરે પણ સાધુનો દીકરો સંતવાણી કરે એવી કોઈથી ન થાય સાહેબ. બધા એને પરમાત્માએ આપેલું છે. હા, ચતુરાય ચારની રીત રાજપૂતની, આશરો આયરનો, રૂપ નાગરનું, આસન અવધૂતનું, ધીંગાણું વાળાનું, ખાનદાની ખુમારની, દાતારી ખાચરની, તલવાર તોગાની, શમશેર શિવાની, ભાલો માણા પ્રતાપનો, અથેળી રાયસંગ રાઠોડની, વાતુ વાણિયાની, ખેતી પટેલની, બધાનું આવી જાય. ચોખ્ખું સણા ખેતર હોય, એક પણ ડાફોળિયું ન હોય સમજી લો કણબી પટેલનું હોય છે. બાકી ગોઠને ધોકડ્યું તો કહેવાની જરૂર નહીં, એ અમારું. હા, એક જણો વાવતો હતો ને બીજાએ પૂછ્યું હું વાવે છે? કે ખેતર મારું ને વાવણી મારું, તું શેનો પૂછ નથી કેવું લે. એ કે ન કે કાંઈ નહીં, 2 દી પછી ઉગશે ને તો ખબર પડી જાય. વાવણીઓ ખબર નાખીને કે વાવે તાર દીકરો હોય. હા, ઉગે જ કેજે. હા, આમ નામ નીકળી ગયા એનું શું કરવું સાહેબ. હા, ઘણા નથી કહેતા અમારે માળા કરવી પણ એકાંત નથી મળતું. આખું ઘર હોય, છોકરા હોય, કેમ માળા કરવી? હવે આખું ઘર હોઈ જાય તે ખૂણામાં ગોદડું ઓઢીને માળા ફેરે તને કોણ પાટા મારે? ને આ તારે જમાવવી છે એમ કે ને ખરેખર. હા, ચોકો પાડવું. હા, એક જણો 40 ગ્રામની પૂંજા કરતો ને એવી પૂંજા જામેલી, પણ ધ્યાન રહોડામાં હતું કે આ પૂંજા પતે ખાઈ લો. એમાં રહોડામાં કૂતર્યું કર્યું. તા તો આ વિચાર સડી ગયો, કૂતરું રોટલા લઈ જાય, હું ખાય? કૂતરાએ જઈને રોટલીને થપી જ ઉપાડી અને લાવીને આમ ફળિયામાં આવ્યું ને ત્યાં તો આના ગાંઠ મોકળા થઈ ગયા. હવે ચાલુ પૂંજામાંથી ઊભું જ ન થવાય, તે શું કરવું? તે કૂતરાને છૂટો 40 ગ્રામ માર્યો બોલો. હવે 500 ગ્રામનો 40 ગ્રામ કૂતર્યું ખમે.
બિચારું રોટલા મૂકીને ભાગ્યું તો ઊભો થઈને શાળીગ્રામ લઈને લૂતા લૂતા કે 20 વર્ષ તારી સેવા કરી હતી આજ કાયમ આવ્યો આ કૂતર્યા કાઢવા આ ભક્તિ નથી આ ડોળ છે એટલે તખતદાન રોડિયા દાનલગારી એકડી કે ગોતવા જાવ તો મળે નહીં ગોત્યો ઓલ્યો ગહન ગોવિંદો રે પણ હરિભગતો ને હાથ વગો છે ઈ પ્રેમ પરખંતો રે એ જી દેવને દીવો એ જી ધૂપ હું દેવો એ વાલાને દિલ દઈ દેવું રે વાલાની એ મોજ મારે હું મોજ મારે મોજ મારે હું રે વાલાની મોજ મારે હું મોજ મારે હું એ યગમ ગોચર અગમ ગોચરી અલકની ખોજ મારે હું રે વાલાની મોજ મારે હું મોજ મારે હું મોજ મારે હું રે વાલાની મોજ મારે. આ સાથે વિપુલ બાપુને વિનંતી કરી